I was thinking about how Srila Prabhupada encouraged sometimes devotees to have dreams, and in this, he's saying think big. It seems a little bit that sometimes you can think of something which may not be possible. What is the place of that in Think of something which might not be possible to really accomplish in the way you described, like something very practical, unless it is like that, you just get rid of it. That seems to somehow suffocate the possibility of dreaming for accomplishing something big for Krishna. Is there role for that? И така както аз го разбрах въпроса, е свързан с това, че обаче има това, което Прабхупада е казвал, и мислете think big, нали, мислете мащабно, като че ли влиза в някакво противоречие и задушава, потиска възможността да се постигне нещо наистина значимо, освен ако то наистина не е някаква глупост, нали, която... Srila Prabhupada Така ли? Srila Prabhupada also said, do like I do. Do like I did. Or do like I do. Шрила Прабхупада също така казваше, постъпвайте като мен, правете като мен. Not have desires like I have. Имайте желания, каквито аз имам. And then sleep. И след това спете. Sleep. И после спете. Have desire like I have, big things, and then sleep the whole day. Аха. Значи не е казал, нали, имайте същите цели като моите, но след това си дремнете цял ден, дремете по цял ден. We can have big dreams. Можем да имаме големи мечти. But we also have to be competent to act in a big way to fulfill these dreams. Но също така трябва да бъдем компетентни и да действаме по такъв начин, че да изпълним тези големи визии. Actually, Prabhupada, yes, he had big dreams for Krishna. Както Прабхупада, да, той имаше големи мечти, голяма визия за Кришна. At the same time, he was working so hard to also realize these dreams. Но в същото време полагаше огромни усилия, за да изпълни тази цел. And even related to Mumbai, the difficult Mumbai project. И дори по отношение на този много сложен проект в Мумбай, At one point, Prabhupada even said, we should not do this again. Прабхупада в един момент каза, това нещо повече не трябва да го допускаме. It was so difficult. Беше толкова тежък проект. So Prabhupada took that risk. Прабхупада пое този риск, But he also mentioned we should not do this again. но също така каза, повече не трябва да правим така. So what to speak of and not being able to accomplish it at all? Така че какво да кажем за нещо, което изобщо не можем да го постигнем? Struggle, and at the end you cannot accomplish it. That's over endeavor. That falls into the category of over endeavor. Полагаш усилия и накрая не можеш да го изпълниш. Това попада в категорията на прекомерните усилия. So we can have a lot of dreams. Така че можем да имаме много мечти, as big as we like. Колкото искаме големи, But they should be realistic. но те трябва да са реалистични. That we can factually accomplish, that we have plans, strategies, how to accomplish these goals we are setting ourselves. Тези цели, които си поставяме пред себе си, ние трябва да имаме план и стратегия как да ги изпълним. Otherwise it will happen that not successful, it will build up. И иначе ще се случи, това нещо ще се случи. В това нямам успех, това нямам успех и това ще нараства. And it will influence the consciousness. И постепенно ще повлияе върху съзнанието. Not successful. Нямам успех. Why is Krishna not helping at the end? В края на краищата, защо Кришна не ми помага? We had such a big dream. Ние имаме толкова големи мечти. Just depended on Krishna. И зависим изцяло от Кришна. А той защо не ми помага? Трябва да бъдем реалисти. Yes. Someone who, what is that proverb? Help yourself and God will help. God helps those who help themselves. Yeah, God helps those who help themselves. Или на български поговорката е помогни си сам, за да ти помогне Господ. So we have to work hard. Ние трябва да полагаме сериозни усилия, To accomplish what we want to accomplish.
за да постигнем това, което искаме. And then at times it might seem very difficult, Понякога може да изглежда много трудно, but Krishna will definitely help но Кришна със сигурност ще ни помогне. as long as we are sincere. До тогава, до когато ние сме искрени. Any other thoughts? Други мисли? Миналата година на Украински фестивал даваше семинар в Джайва Дарма и основната тема беше преданото служене и в една от лекциите той каза, че каквото и служене да вършим, винаги трябва да мислим, че сме можели по-добре да го направим и че можем да направим повече за Кришна, как да разбираме собственото противоречие. So while giving a class on Jaiva Dharma in Ukraine last year, you gave a class and you said that when we do some service, we should always think that I could have done it better, I could have done it bigger, and so how to deal with that? Maharaj, you can start. Start rolling the ball. You want to comment on it? You comment first. So that's a what is this? It's just recorded. Big brother. Yes, that's the big brother. Before you start answering. So this is one quality of an advanced Vaishnava. Едно от качествата на напредналия вайшнава, First, we have to be realistic, първо трябва да сме реалисти, but then due to spiritual advancement, но после, заради духовния напредък, the devotee develops the quality of humility, предания развива смирение. and this is a symptom of humility. И симптомът, и това, за което говориш, е симптома на смирението. It doesn't matter what he accomplishes for Krishna. Без значение какво той е направил за Кришна, какво е постигнал, He always thinks I could do so much more. той винаги си мисли, бих могъл да направя много повече. His desire to surrender to Krishna more. Желанието му да се отдаде на Кришна повече, He never thinks that now I have done enough for Krishna. той никога не си мисли, край, вече съм направил достатъчно за Кришна. I can take it easy now and relax and rest on my, what is it, Laurels. rest on my laurels. Той не си мисли, сега вече мога да разпускам, да отмарям и да си почивам, да лежа на on my what? On my laurels. Да, и да лежа на старите си лаври. Okay. Now I'm fully Krishna conscious. Сега съм изцяло в Кришна съзнание, I have attained Krishna consciousness now, постигнал съм Кришна съзнание and I have done so much service. и разбира се съм отдал толкова много служене. And I think that's enough. Уверен съм, че това е напълно достатъчно. Everything accomplished. Всичко е постигнато, Now I can take rest. мога да си почина. He thinks I should surrender so much more to Krishna. Не, той си мисли, трябва да се отдам много повече на Кришна. Like if someone loves someone else, he never thinks I have done enough for that person. Както, например, ако някой обича някого, той не си мисли, вече съм направил достатъчно за този човек. Always desiring to please that person more. Той през цялото време изпитва желание да удовлетвори тази личност още и още. Like my mother, I remember, she was like this. Майка ми, спомням си, тя беше такава. I mean, it drove me a little bit, nuts at one point. But she always wanted to give so all the time. Please take this little more soup and little more this, and all the time take more. Понякога, разбира се, това ме вбесяваше, но като цяло винаги тя искаше нещо. Ето още малко супичка си вземи, малко от това вземи повече, сега още нещо това направи повече. Even when I was 16 years old, Дори когато бях на 16, she still always brushed, the fuzzles away from my jacket. дори когато станах на 16, тя ми тупаше раменете от сакото по този начин. Adjusting my coat. Поправяше ми, нагласяше ми риската по този начин. Okay, mother, okay. Аз си казах, добре, стига. She put something in my pocket. И ни слагаше нещо в джоба ми. Constantly, symptom of love. Постоянно нещо правеше по този начин, което е симптом на любовта. Always wanting to give more. Винаги имаше желание да даде повече и повече. So devotee feels like that.
преданите имат такова усещане. Due to his love for Krishna and humility, he never thinks I've done enough for Krishna. Заради своята любов към Кришна, те не смятат, не мислят, аз съм направил достатъчно за Кришна. Krishna is so great, so wonderful. Кришна е толкова велик и прекрасен. He is maintaining everything. Той поддържа всичко. How much he provided for me in my life, И колко много е направил той за мен в моя живот. in eternity. Или в вечността. And what do I do for Krishna? А какво съм направил за него? So that, drives them to think in this way. Това кара преданите да мислят по този начин. Как да различаваме оплакването от споделянето, разкриването на сърцето, защото обикновено споделяме и разкриваме сърцата си, когато има проблем. Как да различим, че се оплакваме или просто искаме да споделим? His question is how to distinguish discriminate between lamenting and revealing oneself's heart and mind. Like when you have a problem, we naturally, try to. I have a problem, and we share it with the devotees. So how to distinguish between this Between revealing mind and lamentation. See, this lamentation, this mundane lamentation, Когато говорим за подобен вид оплакване, светско оплакване, is actually pessimism. това всъщност е песимизъм. Someone laments, Някой просто се оплаква. oh, I don't have this or that. О, аз нямам това или онова не притежавам. Then you suggest, why don't you do this? Тогава ти му даваш предложение. Направи така Then you will get it. и ще го получиш. But they don't want to hear this. Но те не искат да чуят това. No, it will not work. Не, това просто няма да се получи. I tried so many times already. Така не, че съм опитвал вече толкова много пъти It doesn't work. It will never work. и то просто не стана и никога няма да стане. That it's a desire to be recognized. Това е желание да бъдем забелязани. It's one of the human needs. Една от човешките потребности, Recognition. признанието. Everybody wants to be recognized. Всички искат да бъдат по някакъв начин забелязани. Even as devotees, we want to be recognized by Krishna. Дори като предани, ние искаме също така да бъдем забелязани от Кришна. We always have that hope. Винаги се надяваме, When will Krishna cast his glance on me? кога ли Кришна ще хвърли поглед към мен. Recognition is natural. Признанието, забелязването е нещо естествено. We want to be recognized. Ние искаме да бъдем забелязани. So some people, they do it in this way. Някои хора го правят по този начин. Because if you always lament, oh, I don't have this, everything goes wrong, oh, my whole life is so full of suffering, then someone will, feel like I should take care of that person. Ако ние през цялото време се оплакваме по този начин, о, това не стана, това не работи, целият ми живот е едно страдание, изпълнен с нещастие, тогава някой ще забележи това и ще реши, че трябва да ни помогне по някакъв начин. How can we help? How can I help you? О, виждам колко проблеми имаш, как мога да ти помогна? I don't know. Не знам всъщност как ли може да ми помогнеш. Nothing works. Нищо не работи така или иначе. Because if there's a solution, Тъй като ако проблемите могат да бъдат решени, no more problem, everything is settled, всичко ще бъде подредено, ще се подреди и няма да има проблеми. and then you're out of the spotlight. Nobody takes care of you. И тогава ти си извън светлината на прожекторите. Вече никой не се интересува от теб. So to be recognized, you have to continue lamenting. Така че, за да продължиш да бъдеш забелязван, трябва да продължиш да се оплакваш. Or some people, they always become sick. This is their way of getting attention. Или някои хора, те постоянно се разболяват. Това е техният начин да привлекат внимание. Always something wrong in the body. Винаги се оплакват от някакви телесни проблеми. Yes, and there's attention, recognition. Oh, wait, everything okay? Тъй като това предизвиква вниманието на другите. Всичко наред ли е с теб днес? No, everything is okay. О, всичко е наред. Everything is fine. Всичко е наред, не се притеснявай. Ох!
They need attention. По този начин се удовлетворява това желание, тази необходимост от внимание. And as soon as the medicine works, И веднага, щом лекарството обаче проработи, then they're bewildered. те изпадат в... те се изненадват. Not in the spotlight anymore. Светлината вече не е насочена към мен. Again, something sick goes on. И отново някаква болест. Oh, I've got a migraine for already for 3 days. О, мигрената ме мъчи вече 3 дни подред. How can you tolerate О, this? как можеш да издържиш на това нещо? I don't know. О, не знам, не ме питай. Recognition, attention, that's the desire. Това е вниманието и желанието да бъдем забелязани. Това е в дъното на това. But to reveal one's heart and mind, heart and confidence, that's different. Но да разкрием ума си и сърцето си, поверително да разкрием ума си и сърцето си, това е нещо различно. It is a desire to, whatever problems I might have in my spiritual life, I want to solve it. Това е израз на желанието, каквито и проблеми да имам в моя духовен живот, искам да ги разреша. And revealing one's heart and confidence or mind does not mean only problems. И да разкриеш ума си, поверително да разкриваш ума си, не означава само проблеми. Also positive things, of course. Също така означава и позитивни, положителни неща. Krishna conscious realizations, revelations. Реализации, свързани с Кришна съзнание. Positive also. Това е позитивно. Sometimes disciples, they sometimes tend to think that to reveal one's heart to Guru means only problems, nothing else. Учениците понякога смятат, че да разкрият сърцето си на духовен учител означава да споделят единствено проблемите си и нищо друго. Disciple has a little success. Ако ученикът постигне успех в нещо, Then he keeps for himself. той го пази това нещо за себе си. And a little problem, А всеки малък проблем, really run to Guru. той тича при гурото. Okay, I think we can close here. Мисля, че можем да приключим тук. Bhagavad Gita ki jai.